श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियप्पत्ते नित्यागणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेनौ व्यासदिवाकरेण सततं भात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भरती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावली जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाण ज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसी भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कति मे मनः न शब्दाब्दौगाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्छूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानबहुविधाय हरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जय मुनिर्भवस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजिप्त्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्बीजयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रापोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवासम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून्मम सत्प्रमोदकृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಾಪಯನ್ನಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಾಪಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ಶೃಣುಜಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಾಪಯನ್ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯೇವ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಶೃಣುಯಾತ್ ಅಂತ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವರೂಪಂ ನಿರೂಪ್ಯ. ಈಗ ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವುದು ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿ ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವರೂಪಂ ನಿರೂಪ್ಯ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ಶೃಣುಯಾತ್ ಇತ್ತೇತದ್ವಿವೃಣೋತಿ. ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯೇವ ಸರ್ವದಾ ಶೃಣುಯಾತ್ ಇತ್ತೇತದ್ ವಿವೃಣೋತಿ ಏತದೇವ ಚ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಏತದೇವ ಚ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಂ ದುಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಂತು ತತಃ ಪರಂ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಮಭ್ಯಸೇ ನಿತ್ಯಂ
ದುಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಂತು ಪರಿತ್ಯಜೇತ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ, ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಏತದೇವಚ ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಇದೇ ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವೇದಾದಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಚ್ಚಿದ್ಧಾಂತ. ಏತದೇವಚ ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏತದೇವ, ಏತತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾದಿಕಂ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸ್ವದೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂತು ತತಃ ಪರಂ, ತತಃ ಪರಂ ವೇದಾದಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂತು ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ತತಃ ಪರಂ, ತತಃ ಪರಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪರಂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳದೇನೆ ಕೇವಲ ಉದಾಸೀನವಾದದ್ದು. ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಉದಾಸೀನವಾಗುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂತು ತತಃ ಪರಂ, ತತಃ ಪರಂ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ. ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ವೇದಾದಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಉದಾಸೀನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಂತಾರ ಸ್ವದೆಯಲ್ಲಿ. ಋಗಾದ್ಯ ಭಾರತಂ ಚೈವ ಪಂಚರಾತ್ರಮಥಾಖಿಲಂ ಮೂಲರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಭಾರತಂ ಚೈತದಾತ್ಮಕಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಉಂಟು. ಋಗಾದ್ಯ ಭಾರತಂ ಚೈವ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಗಮಃ ಅತ್ರ ಸ್ಫುಟಃ ಏವ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಮಾತು ಯಾವುಗಳು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಅಭ್ಯಸೇತ್ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ ಪರಿತ್ಯಜೇದಿತಿ ವಚನಂ ನ ಕೇವಲಂ ತತ್ರ ಉದಾಸೀನತ್ವಂ ಕಿಂತು ಹೇಯತಯಾ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಭಾವ್ಯಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳದೇನೆ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂತೂ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್, ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಯಂ ಮಾಯಾಮತಂ ಶುಭೈಹಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉದಾಸೀನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ, ಇತರ ಭೇದ, ಪಂಚಭೇದ, ತಾರತಮ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀ ಉದಾಸೀನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಆ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂನ ಅಭ್ಯಸೇತ್ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯೆ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಂನ ಅಭ್ಯಸೇತ್, ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿತ್ಯಜೇದಿತಿ ವಚನಂ, ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನ ಕೇವಲಂ ತತ್ರ ಉದಾಸೀನತ್ವಂ, ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ, ಹಾಗಲ್ಲ. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಹೇಯತೆಯ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಭಾವ್ಯಂ, ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ. ಇತಿ ಜ್ಞಾಪಯಿತು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅತ್ರ ಚ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಮನಂ ಇತಿ ತು ಪಾತಕೇಶು ಪರಿಗಣನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ನೋಡಿ,
ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದು ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಸುರಾಪಾನ, ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯ, ಬಾಲಹತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಏನೇನು ಮಹಾಪಾತಕಗಳು ಉಂಟೋ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಉದಾಸೀನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡದೇನೆ ಅದನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಗಮನಂ, ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದು ಪಾತಕೇಶು ಪರಿಗಣನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಹಾಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಸ್ಫುಟಾನಿಚ ಆಚಾರ್ಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಅತ್ರ ಅರ್ಥೇ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಉದಾರುತಾನಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವು ಹೇಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಫುಟಾನಿಚ ಆಚಾರ್ಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಅಂದ್ರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರು ಈ ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವ್ರತರಂತಾರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯೇ ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯೇ ನಚೋದಾಸೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ನಿಷಿದ್ಧಾನಿ ವಾಭ್ಯಸೇತ್ ಇತ್ಯುದಾರುತಾನಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಬರೀತಾರವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಉದಾಸೀನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೋ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದು ಇದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾತಕೇಶು ಪರಿಗಣನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಪಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಅಭ್ಯಸೇ ನಿತ್ಯಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವೇ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಅಭ್ಯಸೇ ನಿತ್ಯಂ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಅಭ್ಯಸೇದಿತಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಯೋ ಕರ್ತವ್ಯತ್ವ ಮುಕ್ತಂ. ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತದ ಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇನ ಇವ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನೋಪಪತ್ತೇ. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳೇ ಬೇಕು ಅಂಬೋದಾದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಅಂತ. ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಕರ್ತವ್ಯೇ ಏವ. ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ತದ್ವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್. ಹಾಗ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಧ್ಯಾನವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಸಂಶಯೇನ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಅಸಂಶಯೇನ ತತ್ವಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ. ನೋಡಿ, ಅಸಂಶಯೇನ ತತ್ವಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಭವತಿ. ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯ. ಸಂಶಯರಹಿತವಾಗಿ
ತತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಶಯೇನ ತತ್ವಸ್ಯ, ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ತತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲಕ್ಷಣಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸಂಶಯೇನ, ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಲ್ಲದೇನೆ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯೇ ಸತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇನ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಯೋಜ್ಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸಂಶಯೇನ, ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ತತ್ವಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಸತಿ, ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಯೇ ಸತಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇನ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಯೋಜ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯರಹಿತನಾಗಿ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಕು. ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಹಂಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ, ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ ಸಾಧನಂ ಇತಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಹೌದು. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ, ಹೌದು. ಕಿಂತು ಆದರೆ ತತ್ಸಿದ್ಧಯೇ ಶ್ರವಣ ಮನನೆ ಅಪಿ ಕರ್ತವ್ಯೇ, ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ, ಸರಿ ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಆ ದೃಢವಾದ ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೃಢವಾದ ದ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರವಣ ಮನನೆ ಅಪಿ ಕರ್ತವ್ಯೇ, ದ್ವಿವಚನ ಶ್ರವಣ ಮನನೇ ಕರ್ತವ್ಯೇ. ಈ ನೋಡಿ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಲೋಟಸ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿಳಿ ಕಟ್ಟಡ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಧ್ಯಾನ? ಶೂನ್ಯ ತತ್ವದ ಉಪಾಸನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತು ಬರೋದು, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ, ಅವಿತಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಚಿಂತನಂ ಹಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ. ನೋಡಿ, ಅವಿತತಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಚಿಂತನಂ ಹಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸಂತತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯೇ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ವಿತತಾನುಚಿಂತನಸ್ಯ ಚತುರ್ಥೇ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಸದುಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ನ ಪ್ರತೀಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ನ ಪ್ರತೀಕೇ ನಹಿ ಸಹ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರತೀಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅಬದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ದೇವರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಓಂ ನ ಪ್ರತೀಕೇ ನಹಿ ಸಹ ಓಂ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಚಿಂತನೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿತಥಾನುಚಿಂತನಸ್ಯ ಚತುರ್ಥೇ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ಚಿಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಿತಥವಾದ ಸಂಶಯರಹಿತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಿತತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಚಿಂತನಂ ಹಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ನೋಡಿ, ನಚ ಅವಿದಿತಸ್ಯ ಅನುಚಿಂತನಂ ಸಂಭವತಿ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಅನುಚಿಂತನವೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಯಾವ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಞಾತವಾದದ್ದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಯಾವ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಿದಿತಸ್ಯ ಅನುಚಿಂತನಂ ನಚ ಸಂಭವತಿ. ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ತತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಅಂಬೋದು ನಮಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ತತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಅನುಚಿಂತನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿದಿತಸ್ಯ ಅನುಚಿಂತನಂ ನಚ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ತದ್ವೇದನಾರ್ಥಂ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗೇನೆ ಶ್ರವಣಂ ಅಭ್ಯರ್ಥನೀಯಂ. ಶ್ರವಣ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಶ್ರುತೇ ಚ ಅರ್ಥೇ, ಕೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಭಾಸ ಪ್ರತಿಭಾಸೇನ, ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸಗಳು ತೋರೋದ್ರಿಂದ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಉದಯೇನ ವಿತತಂ ತದ್ಭವತಿ. ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ತದ್ಯುದಾಸ ಹೇತು. ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸಗಳಿಂದ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಬಂದ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮನನ. ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ್ಯಾಭಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಶಯ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮನನ. ಶ್ರವಣ ಆದಮೇಲೆ ಮನನ. ಮನನಮಪಿ ಏಷ್ಟವ್ಯ ಮಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರವಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನನ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮನನ ಎಂಬುದಾದ ಮೇಲೇನೆ ಮುಂದೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಎಂಬ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಹೋದಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ, ಅನ್ನೇ ಪುನಃ ಮನ್ಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೇ ಪುನರ್ಮನ್ಯಂತೆ. ನೋಡಿ, ವಿವರಣಕಾರರ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣಕಾರರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿವರಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ. ಆ ವಿವರಣಕಾರರ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣವೇ ಸಾಧನೆ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಎಂಬುದೇನು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉರುಟ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಧ್ಯಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ವಿವರಣಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರವಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರವಣಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಂ. ಶ್ರವಣವೇ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇತು ಶ್ರವಣಂ ಪ್ರತಿ ಫಲೋಪಕಾರ್ಯಾಂಗಭೂತೆ. ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರವಣವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವಿವರಣಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಶ್ರವಣವೇ. ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಶ್ರವಣದ ಫಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಶ್ರವಣವು ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ವಿವರಣಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇತು ಶ್ರವಣಂ ಪ್ರತಿ ಫಲೋಪಕಾರ್ಯಂಗಭೂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಾಖ್ಯಾ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನಸ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದಪ್ಪ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಾ ಎಂಬ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಾಖ್ಯ ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಾ ಎಂಬ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಂ. ಈ ರೀತಿ ಅಸಂಭಾವನಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಾ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ನ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನಸ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮನನಾದಿ ಕಂಚ ಪ್ರತಿಬಂಧಂ ನಿವರ್ತಯತಿ. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಶ್ರವಣ. ಶ್ರವಣದಿಂದ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕು. ಆ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವನಾ ಶಂಕಾ ವಿಪರೀತ ಶಂಕಾ ಎಂಬ ಅಸಂಭಾವನಾ ಶಂಕಾ ವಿಪರೀತ ಶಂಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನ ಮನನ ಎಂಬುದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನನಾದಿಕಂಚ ಪ್ರತಿಬಂಧಂ ನಿವರ್ತಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣವೇ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಶ್ರವಣವು ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಣಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರವಣವೇ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮನನಗಳು ಆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿವರಣಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ತದಸತ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಾರಣತಾಯಾ ಕ್ವಾಪ್ಯದರ್ಶನ. ನೋಡಿ, ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಾರಣತಾಯಾ ಕ್ವಾಪ್ಯದರ್ಶನ. ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ ಶಬ್ದವತ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾತ್ವಾಪತ್ತೇಶ್ಚ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವರಣಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿವರಣಕಾರರು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಬ್ದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು
ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ ಶಬ್ದವತ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂಬೋದಾದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾತ್ವಾಪತ್ತೇಶ್ಚ, ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ನಚ ವಿಶೇಷ ಹೇತುರಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಹೇತು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೇನು ಯಾವ ನಿಯಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏನ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಸ್ಯೈವ ತದ್ಭಾವ ನ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಸ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರತೀಮಃ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಯಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ನಿಯಮ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬಂತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಿರ್ದುಷ್ಟಂ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ ಆಕ್ರಾಂತತಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತತ್ರ ಅಂತರ್ಭಾವಶ್ಚ ಆಪದ್ದೇತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ. ಆ ಧ್ಯಾನವ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಥ ಮತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಮತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಂತಾರೆ ಅಥ ಮತಂ ದೃಶ್ಯತೆ ತಾವದ್ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕರಣತ್ವಂ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ, ನೀನು 10ನೇದವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳದ ಮೇಲೆ ನಾನು 10ನೇದವನು ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ, ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ನಾನು 10ನೇಯವನು ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ದೃಶ್ಯತೆ ತಾವತ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ, ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಾರಣತ್ವಂ ಇದು ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕು ಹಂಗಲ್ರಿ, ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬುಲಿ ಶಬ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ ತತ್ರಾಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಮೇವ ಕಾರಣಂ ನ ಶಬ್ದ ಇತಿ ನಚ ಸಾಂಪ್ರತಂ. ಇಂದ್ರಿಯನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಹಾಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಅನ್ವಯೌ ವ್ಯತಿರೇಕ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ,
ಶಬ್ದವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕವೇ ಉಂಟು. ಶಬ್ದ ಸತ್ವೇ ಅಹಂ ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? ಅವರು ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ. ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಬ್ದ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ. ಅಸ್ತು ತರ್ಹಿ ಇಂದ್ರಿಯಮೇವ ಕರಣಂ ಶಬ್ದಸ್ತು ಸಹಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಬೇಕು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಿಯ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇವಲ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗನಬೇಡ್ರಿ. ವೈಪರೀತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಸುವಚತ್ವಾತ್, ಇದ್ರ ವಿಪರೀತ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಶಬ್ದಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ, ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶಬ್ದವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕಾರಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ತಥಾಪಿ ಕುತಃ ವಿನಿಗಮನಮಿತಿ ಚೇತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ? ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಿಯಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಶಬ್ದ ಸಹಕಾರಿ, ಯಾವುದೂ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ತಥಾಪಿ ಕುತಃ ವಿನಿಗಮನಂ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಬಹುಲ ತಮಸಿ, ಕ್ವಚಿತ್ ಬಹುಲತಮೇ ತಮಸಿ, ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಕ್ವಚಿತ್ ಬಹುಲತಮೇ ತಮಸಿ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ಲೋಚನ ವಿರಹಿಣೋಪಿ ವಾಕ್ಯಾತ್ ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ದರ್ಶನಾತ್ ಇತಿ ವದಾಮಹ. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಾರೆ ಶಬ್ದವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇವಲ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಹಂ ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು, ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುರುಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು 10ನೇಯವನು ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ, ಹೇಳುವವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಕುರುಡನಿಗೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ರೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೂ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಅಹಂ ದಶಮೋಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ, ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಧರ್ಮಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆಪಾದನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಸ್ಯಾಪಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಆಪಾದನಂಚ ಅಸತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಆಪಾದನೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದವನು. ವೈಷಮ್ಯಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬೇರೆ, ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತೋ ಹಿ ಶಬ್ದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತವಾದ ಶಬ್ದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧನವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಶಬ್ದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾಗಿದೆ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನ ತಥಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ
ಹರಿಹಿ, ಈಶ್ವರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ 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 ಶಬ್ದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರವಣಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗಿವೆ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನ ತಥಾ ಅನ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಚ ಅಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ನ ಅನ್ಯಸ್ಯ. ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಶಬ್ದವೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಬೇರೆದಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಏನು ಪ್ರಮಾಣ? ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ನ ಅನ್ಯಸ್ಯ ತಥಾಹಿ. ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮತಂ ಶಾಬ್ದ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪರೋಕ್ಷಂ. ವಿಮತಂ ಶಾಬ್ದ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಸುಖಾದಿ ಜ್ಞಾನವತ. ಒಂದು ಅನುಮಾನ ನೋಡಿ. ವಿಮತಿ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೋ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವಾತ ಸುಖಾದಿ ಜ್ಞಾನವತ. ಇದಂ ಮಮ ಸುಖಂ ಇದಂ ಮಮ ದುಃಖಂ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಸುಖಾದಿಗಳು ಅವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತೋರುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷನಾಗುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊದಲನೇ ಅನುಮಾನ. ಎರಡನೇ ಅನುಮಾನ ಇನ್ನು ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವಂ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ. ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಜನಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದರ ಮೇಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಚ ಅಂತ ಇತಿ ನಚಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚಯುಕ್ತಂ. ಏನ್ ನಚಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತ ಶಬ್ದ, ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಶಬ್ದವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಜನಕೋ ನ ಭವತಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜನಕ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶಬ್ದವಾದ್ದರಿಂದ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯವತ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಶಬ್ದವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಅವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತಿನ ಚ ಯುಕ್ತಂ ಇದು ಅನ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದೌ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ನೋಡಿ, ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾದ ಶಬ್ದತ್ವ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ನಾನು 10ನೇದವನು ಎಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜನಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಶಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಜನಕತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೂಯತೆ ಚ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರೂಯತೆ ಚ ಏನಂದ್ರೆ ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಪ್ತ್ಯೌ ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞೌ ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞೌ ತಮಸಃ ಪಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ. ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞೌ ತಮಸಃ ಪಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ ಇತ್ಯುಪದೇಶ ಮಾತ್ರಾದೇವ. ಹಿಂಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದ್ಧಾಸ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಞೌ ತಮಸಃ ಪಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ, ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಪಾರಾಗತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯುಪದೇಶ ಮಾತ್ರ ದೇವ ಅಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ಜನ್ಮ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅತಃ ಏವ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣಂ ವಿಶೇಷಣೀಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಾದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಲಿ, ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಶಬ್ದವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗೋದಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬಂತು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣನೇ ಬೇರೆ, ಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷಣನೇ ಬೇರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ ಶಬ್ದ ಅನ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಿತಿ ಜನಕತ್ವಮೇವ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದ ಆಗದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಆಗದೇನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಾಕ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದೇನೆ ಅದು ಅಂತರ್ಭಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಶಬ್ದ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆದರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಸಾಧನೆಯೋ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಕೇವಲ ಯಾವುದು? ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಮನನ ಮತ್ತು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಕೇವಲ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ವಿವರಣಕಾರರಂದ್ರೆ ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಪಾದರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ವಿವರಣಕಾರರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಣಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಅದರ ಖಂಡನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.